खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कांग्रेस के सीनियर आगू रहे सुनील जाखड़ भाजपा विच शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू नूं वड्डा झटका। रोड रेज मामले विच सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज नवी दिल्ली विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात की। NIA अदालत ने वक्खवादी कश्मीरी आगू यासीन मलिक नूं अतवाद फंडिंग मामले विच दोषी करार दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर पीढ़ी विच निरंतर चरित्र निर्माण करना ही हर समाज की बुनियाद है। वडोदरा युवा कैंप नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं नवे भारत के निर्माण लई एकजुटता नाल संकल्प लै रहे हां। ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत कोल दुनिया का कंटेंट उप महादीप बनने की समर्था है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब तो कांग्रेस के सीनियर आगू रहे सुनील जाखड़ अज भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो गए। नवी दिल्ली विच भाजपा हैडक्वार्टर विखे पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने उन्होंने पार्टी की मैंबरशिप दवाई। इस दे नाल ही सुनील जाखड़ का कांग्रेस नालों 50 सालों का रिश्ता टुट गया है। सुनील जाखड़ लोक सभा के साबका स्पीकर बलराम जाखड़ के सपुत्र ने अते वो अबोहर विधान सभा हल्के तो 3 बार विधानकार रहने तो इलावा गुरदासपुर लोक सभा हल्के तो भी चुने गए सन। इस बार अबोहर तो सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ नूं कांग्रेस पार्टी वालों टिकट दी गई तो जेतू रहे। काफी समय तो सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी तो नाराज चल रहे सन ते उन्हां कुछ दिन पहला कांग्रेस पार्टी तो अस्तीफा दे दिता सी। सुनील जाखड़ नूं पार्टी की मैंबरशिप दवाउंदिआं JP नड्डा ने कहा कि कांग्रेस विच रहिंदिआं भी सुनील जाखड़ वखरे अक्स दे नेता रहे ने ते उन्हां हमेशा किसानां लई काम कीता। JP नड्डा ने भरोसा जताया कि उन्हां नाल मिल के भाजपा पंजाब नूं इक नवें मुकाम ते लैके जावेगी। इस मौके सुनील जाखड़ ने कहा कि उन्हां वास्ते यह फैसला कोई सौखा नहीं सी। उन्हां कहा कि उन्हां खास करके भाजपा की राष्ट्रवादी सोच ते पंजाबियत नूं माण देण करके भाजपा विच शामिल होने का फैसला किया। मैं बड़े भरे मन से कह रहा हूं कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड़ के दूसरी जगह जब मैं आया हूं यहां पे, तो उसका कारण यह था कि सुनील की आवाज, सुनील को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि उसने इस बात का विरोध किया कि आप पंजाब को जाति पाति धर्म के नाम पे नहीं तोड़ सकते। पंजाब को आप परसेंटेज में नहीं दे सकते कि ये अमुक जो धर्म है, अमुक जाति है, अमुक समुदाय है, उसकी परसेंटेज कितनी है, 30% है, 40% है, 15% है। मैं समझता हूं पंजाब एक सूबा है जिसने देश के लिए टेम्पलेट हैज एस्टैब्लिश्ड अ टेम्पलेट फॉर द कंट्री। Every single citizen has the same right as anybody else. सबको बराबरी का। There is no second class citizen in Punjab. कांग्रेसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू नूं उस वेले वड्डा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज केस विच उन्हां नूं 1 साल की सजा सुनाई। पार्किंग नूं लैके रोड रेज की इस घटना विच एक बजुर्ग की मौत हो गई सी। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1000 रुपए का जुर्माना लगा के छड्ड दिता सी। 1988 विच पटियाला विच पार्किंग दौरान नवजोत सिंह सिद्धू का 65 साला गुरनाम सिंह नामी बजुर्ग नाल झगड़ा हो गया ते हथों पाई मगरों गुरनाम सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्हां दे दोस्त रुपिंदर सिंह संधू खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। इस मामले विच सैशन कोर्ट ने सिद्धू नूं सबूतां दी घाट कारण बरी कर दिता सी, जिस मगरों पीड़ित धिर सैशन कोर्ट के फैसले खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई ते 2006 विच हाई कोर्ट ने इस मामले विच सिद्धू नूं 3 साल की कैद ते 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाई कोर्ट के फैसले विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की ते सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2018 नूं सिद्धू नूं गैर इरादतन हत्या के दोष विच लगी IPC की धारा 304 तो बरी कर दिता, पर IPC की धारा 323 तहत चोट पहुंचाने के मामले विच सिद्धू नूं दोषी ठहराया गया। इस विच उन्हां नूं जेल की सजा नहीं हुई ते सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लगा के छड्ड दिता। सुप्रीम कोर्ट के इसे फैसले विरुद्ध मृतक के परिवार ने मुड़ विचार पटीशन दायर की सी, जिस तहत सिद्धू नूं अज सर्वोच्च अदालत वालों 1 साल की सजा सुनाई गई।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। साथियों, इस साल संस्कार अभ्युदय शिविर का यह आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। आजादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਿਠੁਲਦਾਸ ਵੱਲਭਦਾਸ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਈ 1824 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਠੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੈਰੀਸਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1857 ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਢੋਂਡੂਪੰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਤਿਆ ਟੋਪੇ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਅਜ਼ੀਮੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ੀਮੁੱਲਾ ਖਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੂਨ 1857 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤਾਤਿਆ ਟੋਪੇ ਨਾਲ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇਪਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਿਠੁਲਦਾਸ ਵੱਲਭਦਾਸ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 19 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। 1930 ਵਿੱਚ ਸਵਿਨਿਆ ਅਵਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਠੁਲਦਾਸ 19 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਸਪਲੇਨੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਵਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਬਿਠੁਲਦਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਬਿਠੁਲਦਾਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਸਪਲੇਨੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 1857 ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ $53 ਅਰਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੱਬ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। As a facilitator, as a government, I think we are here
not only to give incentive but also to handhold, to facilitate the creative minds, to collaborate and bring the Indian stories not only for the Indian market but for the global market. And I'm sure we have a lot to tell, as I said earlier, with the 6,000-year-old plus civilization. There's a lot and lot to tell, as Madhavan said, from the smallest villages and how they are making it big, not only in the IT-enabled services but many other sectors also. ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰਾਜ ਕਾਲੋ ਨੇ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਪਿਸਟੈਚੀਓ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GNA ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਾਲੋ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੇ ਦੇ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਂਸਲਰ S ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ VK ਰਤਨ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਲੋ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ STF ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੌਂ ਰਹੇ 14 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 5:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 11 ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੋਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।